예, 안녕하십니까. 1월 5일자 뉴욕 타임스에서 이거요. 헤드라인 뉴스는 이제 그 유엔에서 미국의 그 베네수엘라 침공에 대해서 뭐 비난, 우방들도 비난을 했다, 뭐 그런 이야기고, 이 시간에는 이걸 해볼 텐데요. Analysis 분석 기사입니다. After Venezuela, Trump offers hints about what could be next. 이런 제목인데요. 예, 이거 짤막한 비디오가 있는데, 예, 보겠습니다. 예, 전체 화면으로 바꾸고, 그 다음에, 예, 처음부터. 예. We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. Have you spoken with her? No, I haven't, but other Do you people want have. to? Yeah, at the right time, I will. 예, 그것까지요. 예, 분석 기사이기 때문에 그렇게 만만치 않은데요. 그래서 뭐 단어를 찾는 그 케이스가 좀 많을 겁니다만, 예, 인내심을 가지고 같이 이제 해보시죠. After Venezuela, Trump offers hints about, 힌트를 제공한다 이거죠. About what could be next. 무엇이 다음이 될 수 있는지, 어떤 나라에 대한 공격 같은 것이 다음. 우리말식으로는 이제 다음 공격이 어떤 나라가 될 것인지, 공격 대상이 어떤 나라가 될 것인지에 관해서 힌트들을 제공한다요. Trump's comments about Greenland, Colombia and Cuba, 이 3개국에 대한 언급들이 offered a glimpse of, glimpse라는 말이 일별이죠. 잠깐 그것을 바라보는 거예요. 그래서 간략하게 무엇을 바라볼 수 있게끔 해준다 이건데, offered a glimpse of, 무엇에 관한 glimpse를 제공한다니까. How emboldened he feels. bold가 대담한이고 embolden 하면 대담하게 만들다. 그래서 수동으로 얼마나 그가 대담해지게 되었는지, 대담하게 그가 느끼고 있는지, 얼마나 embolden, 얼마나 대담하게 느껴진 그런 느낌을 갖고 있는지에 대한 그런 우리한테 인식을 주고 있다는 거죠. After the quick capture of Nicolas Maduro, 마두로에 대한 그런 신속한 체포 후에, capture, 체포라고 그래야 되겠죠. By declaring the hemisphere off limits, the hemisphere가 여기서는 그 hemisphere니까 the western hemisphere, 서반구라고 봐야 되겠죠. 서반구를 off limits, 그 접촉할 수 없는 거예요. 이 서반구가 접근 금지다 이거죠. To outside, 외부인들에게는요, 서반구 들어오지 마라 이거죠. 예를 들면 중국 같은 나라들이 서반구에 들어오지 말으라고 선언함으로 해서, outsider가 어떤 outsider이냐면 seeking to its oil riches, 이 베네수엘라의 또는 서반구에, 지금 이치가 서반구라고 해요. 서반구의 oil riches, 석유의 그 석유 부를, 사실은 이제 석유 매장량을 추구하는, 그것을 얻고자 노력하는 그런 중국 같은 나라들한테 서반구가 출입 금지 지역이다라고 선언하면서 Trump is looking to guarantee, look 다음에 투부정사가 나면 look은 고려하다지요. 생각하답니다. 보장하는 문제를, that area를 보장하는 문제를 지금 고려 중이다. 그죠? considering입니다. 무엇을 보장하느냐면 only US companies will be able to exploit Venezuela's vast reserves. 오로지 미국 회사들만이 exploit, 이용하는 겁니다. 이 exploit이 이제 use나 utilize만 달리 좀 이용해 먹는 거예요. 악용해 먹는 것까지. 이용해 먹을 수가 있을 거라는 겁니다. Venezuela's vast reserves, 광활한 이런 oil reserves요. 석유 그 광활한 매장량을 세계 넘버원이죠. 매장량을 미국 회사들만이 이용할 수 있을 것이라는 것을
보장하는 문제를 지금 고려 중이다 이거죠. is looking. 데이비드 이생어가 썼고 데이비드 이생어 covers the White House and national security and writes often on the revival of superpower conflict. 이거에 관해서 자주 글을 쓰는 사람인데요. Barely 48 hours after 뭐하고 간신히 48시간이 지난 이 시점에 toppling the leader, toppling 전복, the leader of Venezuela and asserting 그리고 asserting 한 후에 number one toppling and number two asserting 주장하는 거죠. 강력하게 주장하는 건데 U.S. rights to the country's oil, 베네수엘라 석유에 대한 미국의 권리를 강하게 주장한 후에 그리고 나서 간신히 48시간도 안 겨우 48시간 되는 시점에 Trump threatened Colombia, 콜롬비아를 협박했습니다. 무엇을 가지고 with a similar fate, 비슷한 운명을 가지고 협박했습니다. 그러니까 비슷한 운명을 맞이하게 될 거다 그죠. 콜롬비아가 declared 두 번째로는 declared that Cuba was not worth invading. 큐바는요 침략할 가치가 없어요. 왜냐? It's ready to fall. 이미 몰락할. 큐바는 이미 몰락할 준비가 되어 있는 나라이기 때문에. 그 다음에 세 번째가 다시 한번 claim that 다시 한번 주장을 했습니다. Greenland needed to come under American control. 그린란드가 필요해. 미국의 통제하에 놓여질 필요가 있어. 왜냐? 무엇으로서 as an issue of national security. 무엇으로서? 국가 안보의 이슈로서. 이거 그린란드를 차지하고 싶지 않지만 국가 안보상이요. 러시아와 중국이 미국이 손을 안 대면 걔네들이 그린란드를 떡주물에서 주물러 버릴 거니까 국가 안보의 이슈로서 그린란드가 미국의 통제하에 놓여질 필요가 있다라고 다시 한번 주장했습니다. Trump's claims, 이러한 트럼프의 이러한 주장들은 in interviews on Sunday and then a lengthy back and forth with reporters about Air Force One, aboard an Air Force One. 여러 인터뷰인데 첫 번째는 일요일날 인터뷰가 있었고요. 두 번째는 그 다음에는 아주 장황한 긴 back and forth 서로 주고받기식 기자들과의 aboard 어디에서 부사로요. aboard 그래서 여기서는 이제 사실은 aboard Air Force One 하면 aboard가 전사라고 봐야 되겠네요. 에어포스 원 대통령 전용기 위에서 대통령 전용기에서의 기자들과 일문일답을 포함하여 그래서 두 가지요. 일요일날 인터뷰가 있었고 언론 인터뷰가 있었고 그 다음에 전용기에서의 기자들과 일문일답이 있었는데 이 두 가지에서 as it returned from its private club in Florida 이 전용기가 에어포스 원이 돌아왔습니다. from his 트럼프의 private club 플로리다에는 플로리다 클럽에서 그 말라고 해서 이거 워싱턴 DC로 돌아오는 동안에 있었던 기자들과 일문일답에서 트럼프의 주장들은 offered a glimpse of 무엇을 잠깐 살펴보게끔 만들었다 이거죠. 일배를 주었다라는 말은 무엇을 잠깐 동안 살펴볼 수 있도록 간략하게나마 무엇을 살펴볼 수 있도록 만들어 주었다 이겁니다. 뭐냐 하면 첫 번째 how emboldened he felt 그 얼마나 지금 대담하게 그 느껴지고 있느냐요. 그가 얼마나 간덩이가 부었느냐 이겁니다. 트럼프가요. After the quick capture of Nicolas Maduro 신속한 체포 후에 마두로는 누군데 the strongman 독재자다 이거죠. Who was seized 체포됐습니다. 체포 narco trafficking charge 이런 혐의로 이거 narco trafficking 마약 밀수 혐의로 체포가 됐어요. We are in charge of Venezuela. 우리가 베네수엘라를 지금 책임지고 있다는 겁니다. In charge of, responsible for. 우리가 베네수엘라를 책임지고 있다. 베네수엘라를 담당하고 있다도 되죠. 베네수엘라를 지금 담당입니다. 우리가 담당이에요. 트럼프 클레임 주장했습니다. 뭐 하는 동안에 has described his plans 계획들을 묘사하는 동안에 to breathe new life into 새로운 생명을 불어넣겠다는 거죠. breathe new life into the Monroe Doctrine. Monroe Doctrine에다가 새로운 그런 생명을 불어넣겠다라는 그런 계획을 묘사하면서 Monroe Doctrine이 뭐냐면 1823 Foundational Statement 1823년 아주 근본이 된다는 말이에요. 그냥 중요한 의미로인데 아주 중요한이란 말입니다. 근본이 되는 성명인데 U.S. claims 미국의 주장에 대한 근본적인 성명입니다. 무엇에 관한 미국의 주장이냐 하면 the Western Hemisphere 서반구에 대한 미국의 주장에 관한 아주 근본적인 그런 선언입니다. 또는 more specific, 좀 더 구체적으로는요. He invoked a more recent update. invoked 불러들이다니까 인용하다면 언급을 했다는 건데 좀 더 최근의 업데이트에 대해서
업데이트를 인용했는데 언급을 했는데 that he refers to 그가 언급하는 최근의 업데이트요. 그가 최근에 언급하는 그런 업데이트인데 characteristically 아주 독특하게 characteristic 하면 그답게란 말입니다. 트럼프답게 트럼프의 캐릭터가 있잖아요. 트럼프답게 after himself refers to after himself 그가 refers to after himself가 뭐죠? 그러니까 자기 이름을 따서 그 말입니다. refers to after himself 자기 이름을 따서 그답게 그게 즉 던로 닥트린인데 먼로 닥트린에서 이제 도널드 트럼프니까 이제 던로 닥트린이라고 자기 이름을 따서 그 언급하는 최근의 업데이트요. 좀 더 최근의 업데이트가 얼마 전에는 먼로라고 그랬다가 이제는 던로 닥트린 그것을 인용했다는 겁니다. Mr. Trump never described his philosophy in detail. 트럼프가 한 번도 묘사한 적이 없어요. 그의 철학을 세부적으로 또는요 whether it applied beyond 또는 이 자신의 철학이 적용되는지 beyond the Saturday attack on Caracas 토요일날 카라카스에 대한 공격 너머로 다른 나라에도 적용이 되는지 안 되는지에 대해서 한 번도 언급을 한 적이 없습니다. But he certainly suggested 그러나 그는 분명히 암시했는데 he could use the forces 자신이 미군을 이 군사력을 이용할 수 있다는 겁니다. 분명히 이용할 수 있어요. Amassed 지금 이렇게 모여진 집합된 in the Caribbean 카리브해에 지금 집합된 카리브해 군대 용어로는 동원된 해야 되겠죠. 모빌라이즈처럼 동원된 군사력을 이용할 수도 있다는 겁니다. For new 새로운 목적들을 위하여 this time 이번에는 무엇을 겨냥한 거냐 하면 콜롬비아 and its president 구스타프 페트로 콜롬비아 대통령 구스타프 페트로를 겨냥한 새로운 목적들을 위해서요. The country, 콜롬비아가 he claimed 트럼프의 주장에 따르면 was run 운영되는 by a sick man 아주 미친 인간 아주 정신병자 미친보다도 정신병자는 게 아니고 그 말이네요. 정신병자에서 지금 운영이 되고 있다는 겁니다. Who likes making cocaine. 이 콜롬비아 대통령이 뭘 좋아하는 사람이냐 하면 making cocaine, 코케인 만들어가지고 and selling it, 그걸 판매하는 걸 좋아해요. 미국에다가. He's not going to be doing it for very long. 콜롬비아 대통령이요. 그 짓을 매우 오랫동안은 못할 거야. 트럼프 told 기자들한테 on Air Force One 전용기에서 말했어요. His cocaine mills. 그가요. He has cocaine mills. 코케인 공장들을 가지고 있어요. And 코케인 공장 factories는 좀 더 큰 규모의 공장이죠. 이것도 공장이고 이것도 공장이고요. He's not going to be doing it. 그러나 그가 그 짓을 코케인 만들어가지고 파는 짓을 하지 않을 거다요. Asked whether the United States would conduct an operation against Colombia. 질문 받았을 때 미국이 수행할 거냐 이거죠. 작전을 수행할 거냐. 콜롬비아에 대한 작전을 수행할 것이냐 질문 받았을 때 the president said 트럼프가 뭐라고 그랬게요? It sounds good to me. 그거 참 괜찮은 소리 같은데, 그거 괜찮은 것 같은데. It may have been an empty threat. 그것이 무엇이었을지도 모른다는 겁니다. 과거에 대한 추측이죠. An empty threat. 그냥 공갈이요. 비어있는 그런 협박, 공갈이었을지도 모릅니다. effort, 노력이요. 즉, 다른 말로 하면 use the swift precision, 신속한 정확성, 신속한 정확성을 이용하려는 노력이요. of the snatching of Mr. Maduro. 마두로를 이제 마두로를 납치한 거죠. 결국은요. snatch가요. 낚아챈 거니까 한자로는 납치가 되겠습니다. Mr. Maduro의 납치라는 그런 신속한 동작, 아주 그냥 아주 신속한 동작을 이용해 보려는 그런 노력이다 이거죠. From his well protected bedroom. 마두로를 어디에서 그렇게 snatch 낚아챘느냐 하면 마두로를 his well protected bedroom. 이 마두로의 잘 보호된 그런 침실에서요. 아주 잘 장치를 해놨다 그러죠. To bring Mr. Petro to heel. 그래서 이런 이 마두로에 대한 이런 낚아챔을 이용해 보려는데 뭐 하기 위해서 이용하느냐 이겁니다. To bring Mr. Petro to heel. 페트로를 bring somebody to heel 하니까 heel 발뒤꿈치니까 페트로를 굴복시키기 위해서 콜롬비아 대통령을 굴복시키기 위해서 굴복시키기 위한 하나의 노력이다 그죠. 그래서 그것은 결국 이제 빈 공갈인데 하여튼 마두로 우리가 납치하는 거 봤지 너도 납치해 올 수 있으니까 조심해.
라는 것을 이용하려는 그런 노력이었을지도 모른다는 겁니다. But the core of Mr. Trump's argument was, 네 핵심, core. 미스터 트럼프의 주장의 핵심은 was about 무엇에 관한 거냐? American power, 미국의 힘에 관한 것이었습니다. And what the Maduro operation said, 그리고 마두로 작전이 말해준 것이요. About his willingness to use it. 그리고 미국의 무력을 사용할 의향이 있다는 거죠. 그럴 용의가 있다에 대해서 이거요. 이 마두로 작전이 말해주는 거, 이건 트럼프의 의향이 있는 거에 대해서 마두로 작전이 말해준 게 그 증명해 준 거죠. 얼마든지 트럼프가 어떤 때라도 사용할 수 있다는 거, 그것에 관한 것이다. American dominance in the Western Hemisphere, 서반구에서의 미국의 지배, 여기서는 지배력이란 말이죠. 지배력이 will never be questioned again. 다시 한번 두 번 다시 의문시되지 않을 거라는 겁니다. 누구도 그에 대해서 의문을 제기하지 않을 거라는 거죠. 트럼프 told reporter 기자들한테 말했어요. 뭐 하는 동안에 이제 announced the Venezuela attack, 베네수엘라 공격을 발표하면서 from 말라고로부터 말라고의 기자회견에서 발표하면서요. His private club in Florida. 말라고는 그의 플로리다 개인 클럽이다. Trump talks in blunt declarations. 트럼프의 이런 이야기들이요. in blunt, 아주 노골적인 이 선언에서의 트럼프의 이런 뭐 주장이라고 해야 돼요. 주장들은 트럼프가 이야기한다 동사로요. 아주 노골적인 선언에서 주장을 하는데 우선은 이 선언이 which is 선언이 아니고 which is는 뭐로 봐야 되냐면 meaning처럼 봐야 되겠습니다. 그것은 뭘 의미하느냐면 talks in blunt. 그래서 앞에 거를 다시 한번 하면요. 미스터 트럼프가요. 이야기를 하는데 늘 이야기한다는 겁니다. 단순히 문제 힘으로 규칙 습관을 나타내죠. 트럼프는 늘 blunt declaration, 아주 노골적인 그런 선언 스타일로 늘 그렇게 이야기한다는 겁니다. which is, 그리고 그렇게 한다는 것은 which 선행사는 주절 전체예요. 이렇게 한다는 것은 무엇냐 하면 which is 그것이 그렇게 하는 것이 다음과 같은 이유이다. Which is the reason why. 그렇게 하는 것이 다음과 같은 이유예요. Why? His Secretary of State Marco Rubio. 루비오가 국무장관이 spent much of Sunday, 일요일에 많은 시간을 보냈습니다. Gently walking back his boss's declaration. 얌전하게 walking back 하면 철수시키는 겁니다. Walking back his boss's declaration. 자기 두목의 선언을 얌전하게 그 철수시키느라고 일요일에 대부분의 시간을 보냈다는 거. 어제 우리가 보았지만요. ABC, 그 다음에 CBS, NBC 세 군데 다 나와가지고 ABC의 This Week, CBS의 Face the Nation, 그 다음에 NBC의 이제 Meet the Press, 이 아주 세 군데 전부 다 나왔어요. 세 군데 일요일 날 아침에 하는 아주 중요한 뉴스 해설 프로그램에 나와가지고 트럼프 대통령이 말하는 것을 조금 이렇게 톤 다운 시킨다고 그러죠. 그리고 미국이 베네수엘라를 런한다고 그랬어요. 베네수엘라를 런한다 또는 룰 통치한다고 그랬는데 그것이 사실은 직접 통치는 아니고 뭐 어쩌고저쩌고 조금 워크백 했어요. 그 말을 좀 철회했습니다. 얌전하게 철회하느라고 그 애를 먹었는데요. Which he has repeated multiple times. 그런데 이 declaration이 트럼프의 declaration은 트럼프가요 여러 번 반복했던 내용이라는 겁니다. 그런데 that 이 선언이 어떤 선언이냐 하면 다음과 같은 내용입니다. 트럼프의 선언은 The United States planned, 미국이 계획하고 있다고 to run 베네수엘라를 run 한다라고 그랬어요. 트럼프 대통령이 사용한 단어가 run, 이 단어가 맞다라고 코테이션 마크가 되는데 베네수엘라를 운영하겠다는 겁니다. 이재용 회장이 삼성전자 운영하듯이 직접 운영하지. 하여튼 베네수엘라를 운영하겠다는 거예요. 할 계획이다라고 트럼프가 말했습니다. For the foreseeable future. 그 예측 가능한 미래 동안, 그러니까 잠정 동안, 어느 정도 기간 동안은 그게 foreseeable future입니다. 예측 가능한 미래 동안이란 말은 잠정 기간 동안 어느 정도 기간 동안은 베네수엘라를 통치하겠다고 이야기했는데요. But a more nuanced position, 그러나 좀 더 뉘앙스가 들어있는 입장은, 포지션이 우선 입장이죠. 좀 더 뉘앙스가 들어있는 입장은 about the U.S. role in the Western Hemisphere, 서반구에서 미국의 역할에 관한 좀 더 뉘앙스가 있는
좀 더 좀 다듬어진 그런 입장은 is described 묘사되는데 on page 15페이지에 of the Trump administration recent national security strategy 트럼프 대통령의 최근에 발표된 국가 안보 전략의 제15페이지에 묘사되어 있는데 이 문서는요. 이 문서는 문서인데 동격문서. 이건 어떤 문서냐면 that appears to have been written. 쓰여졌던 것처럼 보입니다. appear 뒤에 나오는 이게 뭐냐? to have been written은 write라는 동사 수동태 완료형 수동태 완료형 투부정사죠. 그래서 동사보다 하나 앞선 동작을 나타내요. 동사는 시제가 뭐다? 현재. to have been 이 투부정사가 가리키는 것은 현재보다 하나 앞선 거니까 이건 과거죠. 그러니까 쓰여졌던 것처럼 지금 보입니다. 이 문서가 with this moment in American territorial adventurism in mind, with something in mind라는 표현이 있죠. 무엇을 염두에 두고 그래서 이 순간이요. American territorial adventurism, 미국의 영토에 있어서의 모험주의요. 미국 영토 모험주의에 있어서 이 순간을 염두에 두고 마치 쓰여졌던 것처럼 지금 보인다 이거죠. Close reading could point to. 그걸 자세히 읽어보는 것이 무엇을 가리킬 수도 있다라는 말은 자세히 읽어보면 다음과 같은 것을 우리가 이해할 수도 있다는 겁니다. What Trump is thinking about beyond Venezuela. 미스터 트럼프가 베네수엘라의 차원을 넘어서서 무슨 생각을 하고 있는지를 가리킬 수도 있다는 겁니다. From Colombia to Mexico to Cuba and Greenland. 이 전체 지역에 걸쳐서요. The ice covered territory. 그린란드는 뭐냐? 눈으로 덮여있는, 빙판으로 덮여있는 영토입니다. 땅인데 that Mr. Trump asserted again. 트럼프가 다시 한번 주장했습니다. 트럼프가 다시 한번 주장했습니다. Over the weekend 주말 동안에 that 해가지고 이 그린란드, 이 영토가 must come 와야 된다는 겁니다. Under some form of US control. 일정한 형태의 미국의 통제하에 놓여져야 된다. 라고 다시 한번 주말 동안에 주장을 한 땅이 지금 그 눈으로 얼음으로 덮여 있는 그린란드라는 땅입니다. The Monroe Doctrine is a big deal. Monroe Doctrine은 대단히 중요한 것이다 이 말이에요. big deal이라는 말이 굉장히 중요한 것이다. 트럼프가 말했고요. Who keeps a pensive portrait of the fifth U.S. president pensive. 그 사려, 그 생각에 잠긴 그 정도입니다. 생각에 잠겨 있는 초상화요. 미국 5대 대통령의 이 생각에 잠겨 있는 그 초상화, 깊은 그 생각을 하고 있는 듯한 이 초상화를 어디에다 지금 계속 가지고 있냐면 near his desk, 자기 책상 가까이에 그 가지고 있습니다. in the Oval Office, 집무실에. 그런데 이거요, 또 Monroe Doctrine said Mr. Trump가 그렇게 말을 했고 squeezed between 무엇하고 무엇 사이에 놓여 있느냐면 무엇하고 사이에 아주 비좁은 공간에 놓여져 있다는 겁니다. 이거요, 이 포트렛이 이걸 묘사하고 있어요. 이 초상화가 모노 대통령의 초상화가 무엇과 무엇 사이에 아주 비좁은 공간에 끼어 넣어져 있는데 알렉산더 해밀턴 이 대통령하고 앤드루 잭슨 대통령 사이에. But we've superseded it by a lot, a real lot. superseded. 대체해버린 건데요. 근데 우리가 모노 닥트린을 대체했는데 superseded. 이거요. 그 아주 많이 대체해버린 겁니다. 많이. supersede라는 말은 대체보다도 원래 뜻은 뭐냐면 그것을 압도해버리다. 압도해버려가지고 그 대체하는 거예요. 그 supersede. supersede를 한번 찾아봐야 되겠는데요. 그래서, supersede라는 말이 일단은 그 압도해가지고 앞에 거를 무효화시킨다든가 그런 게 supersede입니다. 정확한 우리말이 뭐냐 하면, to replace something older, weaker, or less effective. 이거 낡은 거, 그 다음에 더 약한 거 또는 덜 효과적인 거를 replace, 대체하는 건데 with something newer or better. 좀 더 새로운 거 또는 더 좋은 것으로요. So that the earlier thing is no longer used or valid. 전에 것이 더 이상 사용되거나 아니면 유효하지 않도록 하기 위하여 supersede라는 것이 결국은 대체하다라고밖에 이제 할 수 없네요. 근데 원래 뜻은 앞에 거 옳은 것을 폐지하고 새로 적용하다 이런 건데, 그래서 이 계약서 같은 the contract supersedes all prior agreement. 이번 계약은 모든 이전의 계약들을 supersede한다 하면 그것을 압도해버리고 그것을 대체한다. 결국은 앞에 걸 다 무효화시키고 이거 대체한다. 우리말로 그냥 replace처럼 대체하다라고 하는 게 가장 효과적인 말이네요.
근데 하여튼 우리가 이 트럼프의 행정부가 monroe doctrine을 많이 대체했다요. 많이 대체했다라는 이 무식한 이야기는 뭐냐 하면 그 차원을 훨씬 더 넓혔다 이 말이죠. 차원을. monroe 대통령 때보다 5대 대통령 monroe 대통령 때 이야기하는 웨스턴 헤미스피어 그때보다도 범위를 훨씬 넓혔다는 겁니다. 미국이 훨씬 그때보다는 더 강해졌기 때문에 he appeared to be referring to는 또 뭔데? 진행형 투부정사입니다. 그래서 계속해서 언급하고 있는 것처럼 보였어요. 계속해서. 진행형이니까 동작의 계속입니다. 계속해서 what the National Security Strategy called the Trump corollary of Monroe's famous declaration. 이 문서가요. 불렀던 것을 계속 언급하고 있는 것처럼 보였는데 불렀던 거, 이 문서가 Trump corollary of Monroe's famous declaration. monroe 대통령의 유명한 선언의 corollary가 부수적인 걸 말하죠. 트럼프 corollary, 트럼프 부록이라고 해야 되겠네. 트럼프 부록이라고 부르는 것을 언급하고 있는 것처럼 보였는데 that 그 선언은 이 대서 선행사는요. declaration도 있고 corollary도 둘 다 가능한데 우선은 가까운 데 있는 것을 선행사라고 일단 생각하고 접근하셔야 돼요. 이 monroe 유명한 선언은 sought 추구했는데 to stop European powers from ING 유럽의 열강들이 프랑스나 독일, 영국 같은 열강들이 뭐하는 것을 중지시켜 보려고 노력했다는 겁니다. monroe doctrine는 from meddling in the Americas 미 대륙에 위에 캐나다부터 그다음에 미국, 그다음에 멕시코 그래가지고 남미로 가가지고 맨 밑에 있는 우루과이까지 미 대륙 전체, 노스, 센트럴 앤 사우스 아메리카까지 전체에 개입하는 거예요. 거의 개입하는 것을 막아보려는 그런 취지였다 이겁니다. monroe doctrine이 The Trump corollary asserts 트럼프 부록은요 주장합니다. U.S. right, 미국의 권리가 있다는 겁니다. To restore American preeminence, 미국의 말하자면 preeminence 지배권이라고 해야 되겠습니다. 미국의 지배권을 복원할 수 있는 권리를 미국이 가지고 있다는 겁니다. 미국의 지배권을 preeminence, 미국의 압도적 지위를 in the Western Hemisphere, 서반구에서의 미국의 압도적 지위를 회복할 수 있는 그런 권리를 미국이 가지고 있는데 그 권리를 주장하는 겁니다. 그리고 to deny, 그리고 미국의 두 번째 권리가 뭐냐? 첫 번째 권리는 이제 복원하고 두 번째 권리는 부인할 수 있는 부인하는 거 인정을 안 하는 겁니다. Non-hemispheric competitors. 이 서반구에 속하지 않은 그런 경쟁자들을 부인해요. 예를 들면 중국이요. 주로 이제 namely 중국한테 중국을 말하자면 이 부인한다는 말은 여기서 이제 reject처럼 거절한다는 말입니다. 들어오지 마 이렇게 해요. The ability to position forces 그리고 좀 설명 들어가면 능력인데요. 미국의 능력을 말하는 건데 position forces 하면 군대를 배치하는 겁니다. 결국은요. deploy처럼 position이 군대를 배치하고 또는 other threatening capability 군사력 또는 다른 위협적인 능력을 배치하는 걸 말해요. 배치할 수 있는 능력 아니면 to own or control strategically vital assets 아니면 소유 또는 통제 전략적으로 아주 중요한 자산을 소유하거나 또는 통제할 수 있는 그런 능력을 말한다 이거죠. That last phrase, 이 마지막 구절이 about taking command of strategically vital assets, 전략적으로 아주 중요한 자산에 대한 taking command, 그것을 그 통제권을 갖는 거예요. 통제권을 갖는 것에 관해서 he echoes 그 last phrase가 무엇을 그대로 반영하고 있느냐 하면 미스터 트럼프's explanation, 미스터 트럼프의 설명을 그대로 반영하고 있습니다. 이 last phrase가요. 미스터 트럼프의 설명을 그대로 반영하고 있는데 무엇에 관한 설명이냐면 Why the United States is claiming rights to Venezuela's vast oil reserves. 왜 미국이 주장하고 있다. 권리를 베네수엘라의 엄청난 규모의 이 석유 매장량에 대한 권리를 미국이 주장하고 있는지에 대한 트럼프의 설명을 그대로 반영하고 있다는 겁니다. The largest in the world. 베네수엘라의 석유 매장량이 전 세계에서 넘버원이다. 가장 크다는 겁니다. He referred to oil roughly 20 times. 그가 오일을 언급했는데 대략 약 20번이나 in his remarks on Saturday. 토요일 날 자신의 연설에서 talking about the need
그 이야기하면서 필요성에 대해서 이야기하면서 to rebuild long neglected facilities 오랫동안 소홀하게 다뤄준 시설들 베네수엘라의 석유 관련 인프라가 다 썩었다고 이야기했죠. 그것을 재건할 필요성을 언급하면서 그 다음에 control production 그 다음에 첫 번째는 rebuild 재건하고 두 번째는요 control production 이 생산을 통제해야 돼요. 생산을 그냥 마냥 생산하면 안 되고 생산 통제할 줄 알아야죠. 그 다음 세 번째는 provide remedies 이거 해결 방법을 제공해야 됩니다. 치유법을 문제가 있으면 remedy 해결 방법을 내겠네. 해결 방법을 제공해야 됩니다. For US 미국 그 미국 기업들한테 remedies 이때 이 remedies는 보상금을 말합니다. 보상금을 제공해야 돼요. 왜냐하면 베네수엘라's leaders stole our oil. 베네수엘라 지도자들이 역대 지도자들이 차베즈를 비롯한 지도자들이 우리 미국의 그 석유를 훔쳤기 때문에 국유화 시켜버렸다 입니다. 베네수엘라가 국유화 시켰다는 말은 미국이 자본 들여가지고 다 석유 탐사하고 판해가지고 다 팔고 그래가지고 입금시켜 놓으니까 그냥 그 탐사해가지고 전부 다 이제 겨우 그 석유 탐사가 어렵잖아요. 겨우 이제 유전을 제대로 발견해가지고 이제 그거를 석유를 파 올리고 그래가지고 이제 뭐 판매하고 그러는데 그래서 미국이 잔뜩 투자를 해놨더니 그 미국의 오일 메이저들이 석유 대기업들이 오일 메이저스들이 다 이렇게 투자해가지고 해놨더니 국유화해가지고 우리 거야 하고 빼앗아 버린 거죠. 그러니까 이제 보상을 해라 이겁니다. 레미디스를 제공해라 이건데 we build that whole industry there. 우리가요 이 베네수엘라에서 그 전체 이 오일 인더스트리를 우리가 구축했다는 겁니다. 미국이 만들었어요. And they just took it over. 그리고 그들은 그냥 그 산업을요 그냥 인수받아 버렸습니다. Like we were nothing. 우리 미국은 아무것도 아닌 거. 미국을 아주 졸로 보고 졸처럼 취급하면서 그냥 인수받아 버렸어요. Mr. Trump said of the oil sector. 트럼프 대통령이 무엇에 관해서 그렇게 이야기한 겁니다. 이 베네수엘라의 오일 섹터에 오일 분야에 관해서 And we've had a president 우리가 그리고 다음 같은 대통령을 가졌어요. 미국이 다음 같은 대통령 그 대통령은 decided 결정했습니다. Not to do anything about it. 그것에 대해서 아무 조치도 안 하겠다고 결정한 그냥 베네수엘라한테 두들겨 맞았는데도 아무 조치도 안 하겠다라고 결정한 그런 멍청한 슬픈 미국 대통령이 우리가 가졌던 대통령이다 이거죠. Mr. Trump added 트럼프 대통령이 추가해서 뭐라고 하냐면 appearing to refer to his predecessor 자신의 전임자를 언급하는 듯이 보이면서 즉 전임자 조셉 R. 바이든 주니어를 언급하는 듯이 보이면서 그렇게 추가해서 말했다는 거예요. 그러니까 이 멍청한 슬픈 대통령이 조셉 R. 바이든 주니어다 이거죠. 바이든 대통령이다 이겁니다. So we did something about it. 그래서 우리 트럼프 행정부가 이 베네수엘라의 이 얼토당토하는 이 상황에 대해서 뭔가 조치를 취했다는 겁니다. We are late. 우리가 늦었어요. But we did something about it. 그러나 우리가 하여튼 우리가 베네수엘라에서 당한 굴욕에 대해서 뭔가 조치를 좀 취했다 이겁니다. As Richard Haas라는 사람이 있죠. The President Emeritus 이거요 명예총장입니다. Of the Council on Foreign Relations. Foreign Relations 이거 그 외교관계위원회의 명예 대표이시고 and former National Security and State Department official 과거에요 국가 안전보장위원회의 멤버이기도 하고 국무부의 관리이기도 하고 요새는 NBC 주로 많이 나오는 양반인데 이 양반이 이야기했던 것처럼입니다. 리처드 하스가 이야기한 것처럼 This is the unvarnished essence. 이것이 unvarnished. 아무 장식이 되어 있지 않은 그러니까 노골적이라는 말입니다. 노골적인. 그러니까 노골적인 그런 에센스라 of the Trump doctrine. 트럼프 닥트린의 노골적인 아주 핵심 에센스라는 겁니다. 좀 심하게 말하면 naked 아주 벌거벗은 핵심이에요. unvarnished라는 말은 벌거벗은 아주 그 핵심 에센스가 바로 이거다 이겁니다. It does fall far short of. 그것은요, does fall이라는 것은 falls라는 동사를 강조하는 겁니다. 그러니까 진짜 그것은 fall이다 이거죠. 그 다음에 fall short of가 무엇에 못 미친다 이거죠. fall far short of는 무엇에 훨씬 못 미쳐요. 훨씬 못 미친다 이겁니다. 이 선언은 글로벌 전 세계 전략 글로벌 스트래티지 훨씬 못 미쳐요. Trump has not said 트럼프 대통령이 이야기를 지금까지도 안 했어요. Whether if he claims the Western Hemisphere 그가요 그 서반구를 주장한다면 China is free
to do the same in Asia. 중국이 아시아에서 똑같은 일을 할 수도 있는 건지, 자유롭게 할 수도 있는 건지 아닌지 발언한 바가 없습니다. 이거요. 미국 대통령이 웨스턴햄에서 서반구라고 선언하면서 서반구가 내 안방이다라고 주장하면 그러면 중국은 아시아에서 똑같은 일을 할 수 있느냐 이겁니다. 할 수 있느냐 없느냐 대답을 해봐라 이거죠. But by declaring the hemisphere off limits, 서반구가요 off limits 출입 금지야. 다른 동쪽에서 온 애들은 이쪽으로 들어오지 마. 선언함으로 해서 to outside 외부 인사들에게 seeking 어떤 외부 인사냐 seeking its oil riches 서반구의 석유의 부를 석유 매장량을 추구하는 그것을 원하는 외부인들에게 출입 금지라고 선언함으로 해서 Mr. Trump is looking Mr. Trump가 고려 중입니다. to guarantee 보증해 보려는 아까 나온 거와 똑같죠. 뭘 보증한다는 말이냐 only US company 오로지 미국 기업들만 Some owned, operated by supporters. 일부 회사들은 자신의 지지자들에 의해서 소유되거나 아니면 운영되고 있는데 미국 기업들만 will be able to 할 수 있을 거다. exploit, 이용할 수 있을 것이다. 베네수엘라's vast reserves. 베네수엘라의 광활한 매장량을 이용할 수가 있을 것이다. 이겁니다. exploit, 아까 말했지만은 그냥 use나 utilize와는 좀 달리 exploit은 이용해 먹는 거, 악용해 먹는 거 그런 뜻입니다. He did say 그가 정말로 말했다는 거죠. He said를 강조하는 겁니다. 그가 진짜로 말했어요. To a question from 우리 기자들 어떤 기자로부터의 질문에 대한 답을 하는 과정에서 뭐라고 했느냐 하면 He did expect it to keep selling Venezuelan oil to China. 자기가 예상한다는 겁니다. 베네수엘라 오일을 중국에다 팔아먹는 거예요. 계속 파는 거. Which imports 중국은 수입하고 있습니다. Between half and 3/4 of the country's poultry output. 이 나라의 베네수엘라의 폴트리라는 것은 조금이라는 거예요. 약간의 생산량 중에 별볼 없는 이 생산량의 폴트리, 별볼 없는 생산의 3/4, 그러니까 4분의 3입니다. 4분의 3, between half, 2분의 1과 4분의 3 사이에 그 정도를 지금 수입하고 있습니다. 중국이 수입하고 있는데 베네수엘라가요, 지금요, 생산을 많이 못해요. 인프라가 썩어가지고 매장량은 많은데 생산을 많이 못합니다. 그래서 폴트리 아웃풋이에요. 약간의 생산량. 쥐꼬리만한 생산량의 중국이 지금 2분의 1, 또는 4분의 3, 50%에서 75%까지를 수입하고 있다는 겁니다. 중국이요. 네, 거기까지 파트 1이고요.